जी जुबैर साहब ਅੱਜ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਨ ਸੀ ਹਰਫੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। हाँ यह किताब इन्होंने कोल भी है, ईश्वर ठीक जी कोल भी यह किताब हैगी है। है सफा 31 हाँ पे जी हाँ जी हाँ जी शुरू करो सईद साहब। ठीक है मैं शुरू कर रहा। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਲੂਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਾ, ਮਾਈ ਸੁਖਨ ਅਵਲੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਿਉ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗਾ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਖਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਮਾਏ ਦਿਲੋਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਨੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਜ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। जी ईश्वर जी पढ़ लो। जी नहीं पढ़ो कि गैन पढ़ना। गैन ही पढ़, एक बारी त्रै पढ़ी किन्ने फिर अगू दोबारा रिपीट करी किनसा। गैन गम ना जानदी खौफ खतरा, लूना उठ के पकड़ दी आन चोला, चल पलंग उते बैठ एक बारी, करा मिन्नत तेरी सुनी अर्ज गोला, परी जई मैं स्त्री अर्ज करा, तू ते मर्द नाही कोई है बोला, कादर यार ना संगदी कहे लूना, सेज मान मेरी जिंद जान ढोला। हाँ जी सईद साहब पढ़ो तुसी। हाँ जी फेर किया गुस्से हो पूरन, तेनू वग की गई है बान माए, जेदी इस्त्री तू ओ है बाप मेरा, तू भी शिकम थी जम्मिया जान माए, गल्लां एहो जइयां जदों होण लगियां, पुट्ठी होग जमीन असमान माए, कादर यार मियां पूरन दे मत्ती, किधर गया ही अज ध्यान माए। मैं बस फे तक भेजिया सी ते तीन भेजियां सन सीरफियां मैं। ठीक है ठीक। ਐਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਾ, ਮਾਈ ਸੁਖਨ ਅਵਲੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਣ ਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ओल्ड लेडी नहीं है, माई का मतलब है कि फीमेल या रिस्पेक्टेबल लेडी। अवलड़े मैंने अजीबो गरीब अनयूजुअल, वो थोड़ा जहा शर्मा गया है। कादर यार ना संग दी कहे लूना, कर चलियो मार हलाक मैनू, वो संग नहीं रही ते वो शर्मा गया थोड़ा जहा। अवलड़े बोल नाही मावा पुत्रा न्यू ना कदे लगा। न्यू जड़ा बड़ा एक पावरफुल लफज है, शायद तुसी पढ़िया ही होएगा हीर वारिस शाह दे विच, बुल्ले शाह भी बड़ा इस्तेमाल करता है। न्यू जड़ा हैगा न्यू लग गया बेपरवाह दे नाल। न्यू दा मतलब हुंदा है इश्क करना, किसी दे नाल कमिटमेंट करना, किसी दे नाल खास तौर ते इश्क दे मायने च आंदा है। जग विच मुंह कालका गोल नाई, कालक स्याही वाला मुंह जड़ा है वो तू ना कर मेरा, सीने नाल लगा के रख मैनू, पुत्र जान माए दिलों डोल नाही। दिलों तू ना डोल, अपनी जेड़ी है अपनी साबती जेड़ी है अपनी कायम रख, पुत्रा वांगर मैनू सीने नाल ला के रख। कादर यार मियां दोवें झगड़दे ने, साईं बाज दूजा कोई कोल नाही। दोवें एक दूसरे नाल लड़ रहे ने और खुदा दे अलावा, रब दे अलावा उत्थे होर कोई नहीं। गैन गम ना जानदी खौफ खतरा, लूड़ा उठ के पकड़ दी आन चोला। चोला चोला मैंने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ
कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पिछों उन्हें कमीज पड़ी सी और पाड़ भी गई सी मेरे ख्याल शायद कमीज। जुबैर साहब एन पहले कर लिए, एन सीआरफी। सॉरी गैन एवं पढ़ गए हैं, हाँ एन जी, तक ही चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਕਸਟਾਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਨ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਗਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਵਰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਂ ਬਾਜ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬਾਜ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਸਾਈਂ ਬਾਜ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਜ, ਸਾਈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਰ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ। ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਗॉड ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਈਂ ਬਾਜ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮਿਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ लगा कि जिस तरह कि अगर तुसा नी शादी हुई गच है या तुसा ना साईं था खावन था मतलब ते उसने बाद कोई और तुसा ने कोल नहीं अछना चाहिए तो कोल ना ही ते ये मैं इस तरह इस लाइन की इंटरप्रेट किया कि साईं बाज दूजा कोई कोल ना ही कि इत्थे लूणा जेड़ी है ना वो पूरन भगत की आखिरी पी अपना उसने तुसा जिस तरह जिक्र किया उसने जेड़ी एडी ओवरकम करेगी उसने सुपर ईगो की पर मिकी इस तरह लगना पाया ये मैं इस तरह इंटरप्रेट किया। तुसा बहरहाल जेड़ी गल आखने पियो कि ये खुदा भी होई सकना उसने बाद कोई एंटिटी नहीं, दो एक तरह होई सकना। मैंने भी यही लगा सी कि इत्थे बाज दे मतलब है शायद इलावा कि साईं दे बाज साईं दे इलावा, यानी कि साईं उत्थे मौजूद है लेकिन साईं दे इलावा कोई नहीं उत्थे मौजूद इन्हां दे विच। साईं इत्थे उन्हां दी कॉन्शियस हो सकदी है जिन्हों असीं कॉन्शियस कहने आ या जिवें तुसीं इंटरप्रेट कीता कुछ भी हो सकदी है। जिथे कोई नहीं हुंदा उत्थे रब ते हुंदा ही है फ्रैंकली स्पीकिंग, ये भी कि नेचर भी हर पासे वे ते और एहदे च मेरा ख्याल है कि शायद रीत रिवाज ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਪੂਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਆਣ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ।
ਤੇ ਹਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ सा कि ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ शायरी हुई खास तौर पर सूफियाना कलाम, इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि इट्स मेंट टू बी पढ़ी ओरल पोइट्री उसकी आखने कि वो पढ़ी लोगों की सुनाने ना इस ना रवाज आ ते खास तौर पे ये जड़ी पूरन भगत ना किस्सा आ एक कादर यार एक ड्रामेटिक तरीके से लिखिया ताकि जेडे लोग बैठे सुनने पे उन्होंने इमोशंस जेडे ना जिस तरह ड्रामा अपर बुन होने वो पता लगे। मैं सोचनी भी सी कि मैं अगर तकरीबन 150 साल 200 साल पहलू पंजाब चली गच्छा, मैं बैठी हुआ ते कोई बंदा ये किस्सा पढ़ना वै ते ओ इस पोर्शन पर ऐसी ते I would be scandalized, it would be so dramatic कि मेरी माड़ी जेड़ी सोच माड़ा तवज्जो ओ खास तौर पर ये जेड़े 4-6 बंद है इना it will be wonderful, बहुत जबरदस्त। और नॉट ओनली दैट वो जेड़े एक तुसानी पुश होनी ना बाउंड्री के जेड़ा सो अगर तुसा तको ना कादर यार भी एक नॉर्म जेड़ा नॉर्मल रवाज आ के जी गुफ्तगू किस तरह नहीं होनी चाहिए उसू अगे निकलना पिया। और लूना नी ते जेड़ी पूरन भगत नी आपस में जेड़ी गुफ्तगू ही है स्पेशली जेड़ा अगला बंद ऐसी वो इतनी इड ऑपरेट करनी पी कि वो जेड़ा पढ़ना हो सी वो भी इड पर ऑपरेट करना पिया। ये माड़ा ख्याल ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੈਲਸ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਪੂਰਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੇ ਲੂਣਾ ਕੋਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਥੀਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਖੇ ਰੱਖ ਨਾ ਜੰਮਿਓ ਜਾਇਓ ਵੇ, ਮਾਤਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਕ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਮਾਏ ਦਿਲੋਂ ਢੋਲ ਲਾਏ। ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ। बिल्कुल। हाँ जी आगे चलिए जी। सही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। हाँ जी
ਗੈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। हाँ जी गैन पढ़ लो। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੂਨਾ ਦਾ ਕਿ ਔਰ the interesting thing is traditions, emotions versus logic and desires, suppressed desires. हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਲੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੈਨ ਗਮ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਖੌਫ ਖਤਰਾ, ਲੂਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਕੜਦੀ ਆਨ ਚੋਲਾ, ਚੱਲ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਰਾਂ ਮਿੰਨਤ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਜ਼ ਗੋਲਾ, ਪਰੀ ਜਈ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਭੋਲਾ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨਾ ਸੰਗ ਦੀ ਕਹੇ ਟੂਣਾ ਲੂਣਾ, ਸੇਜ ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਢੋਲਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਜੀ ਸ਼ਿਕੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। देखो जी अपने बड़ा मजेदार है, तुसी करो गलबात। ईश्वर जी करो तुसी। जी मैं पहलू पढ़िया सा गलबात करिए बेशक। चलो उसनु कोई जड़ा है ना खौफ खतरा नहीं, बेबाक जनानी है और ये चीज इतनी मजेदार है। हुण जिहड़ी बेबाकी है वो किसी भी पासे औरत नहीं गच्छी सकनी, लोग उसकी तारीफ भी करने और मगर इस तरह नी बेबाकी जिहड़ी है वो निहायत बुरी समझी गछनी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मिकी कि औरत नी बेबाकी नू असा माशरे च असा नी क्या उस पर राय थी और ये औरत आखनी भी उसकी के माड़ी सेज में माड़ी सेज पर बई गच्छो, ये तो बहुत ही एंड इट्स सो विजुअल, तुसा तक्की सकने हो ये मंजर ते बहुत ही शानदार बंदा जुबैर साहब। ये अच्छा मैं लग रहा है कि ਇਹ ਥੀਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਡ ਦਾ, ਈਗੋ ਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਨਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸੈਟਲਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਦ ਕਲਚਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਵਾਕਈ ਡੀਪਲੀ ਨਿਊ ਲਾ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਚ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੇਬਾਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਊ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਚੁਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਊ ਲਾ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਲਵ ਇਨ ਫਸਟ ਸਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬੇਬਾਕੀ ਹੈ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਔਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਚੁਅਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ,
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਸਫਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਾਈਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਪਰੈਸਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਦਰਦ ਫਰਾਕ ਮੈਨੂੰ, ਦਰਦ ਫਰਾਕ ਫਿਰ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰੀ ਜਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਢੋਲਾ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੀ ਹੈ ਰਾਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਮਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਂਝੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਸੱਜਣ, ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਤੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਜ਼ੂਰ साहब ना अक्सर आखने सन कि जड़ा सेंसुअलिटी है उसकी इश्क नाल सैपरेट ना करो, क्योंकि वो एक तुसा ये नहीं करी सकते हो कि जी इश्क जड़ा किसे बंदे ना औरत नाल आए, औरत ना बंदे नाल आ, वो बिल्कुल सेंसुअल नहीं, क्योंकि ये इसकी सेपरेशन जड़ी है ना, तुसा अगर करसो तो तुसा इंसानी रवैया ते इंसानी जज्बात ने खिलाफ दसने पे हो। तो ये तुसानी बात बिल्कुल ठीक ही कि क्लियर नहीं कि ये इश्क था या इसे कुछ थोड़ी जी लस्ट भी थी कि नहीं। बहरहाल मगर जिंद जान ढोला जेड़ा है ना, वो यही लगना पिया कि वो उस लेवल पर जरूर पहुंची गया जिसकी असा आखने कि जी दिल लाई बैठी या एक विच न्यू लाई बैठी उस बंदे नाल। अच्छा, दूसरा ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਅਨਜਸਟ ਕੀਤਾ ਲੂਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਨਡਿਊ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ when it comes to situations like this, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਰ ਟਰਬਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੰਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਔਰਤ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਪਰੈਸਡ ਹੈ ਔਰ ਰੰਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਿਹਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਏਜਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸਲ ਤੇ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਜੀਟਿਮਾਈਜ਼ਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਬੈਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਸੈਕੰਡ ਨਾਬਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਮੇਨ ਮਲਕਾ ਹੈਗੀ। बहरहाल बड़ा अच्छा चली है। पहले कह रही पलंग ते बैठ, फिर आप ही कह रही कि मैं परी हाँ, फिर उन्होंने कह रही है कि तू मर्द नहीं है, भोला जिहा है, फिर मेरी जिंद जान ढोला भी कहता है उन्हें। बस कमेंट करना सी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਮਾਧੋਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। हाँ जी, पढ़ो जी ईश्वर जी। जी अच्छा, फिर क्या गुस्से हो पूरन, तेनू वग की गई है बान माए, जेदी इस्त्री नू ओ है बाप मेरा,
ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਮ ਥੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਵਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁੱਠੀ ਹੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਮਾਏ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੱਤੀ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਈ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਿਕਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਮ ਥੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਣ ਮਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਨ ਮਨੇਗਾ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੂਖ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁੱਠੀ ਹੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮਤੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਈ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी सही साहब। ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਤੇ ਸਿਮਿਲੀਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਹੀਅਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਇਰੇਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਂਗਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲੀ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਗ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਨ ਮਾਏ, ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪੂਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਮ ਥੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਮ ਥੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮਾਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਏ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੱਕੇ ਤੇ ਮੁਤਰੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਦੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਕਮ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁੱਟੀ ਹੋ ਗਜ਼, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੱਤੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਗਰ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ 2-4 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੁਨ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਸਮਝੀ ਗਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਸਮਝਾਉ ਮਿਕੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਮ ਇਸਲਾमिक पॉइंट ऑफ व्यू ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਥਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੁਨ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ, तो वो खाली एक सोशल नहीं, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की भी शायद क्वेश्चन कर मतलब समझाना पिया कि ये इस तरह भी था। हाँ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। नहीं, पर मैं उसको एक अदर मतलब सोशल ते कल्चरल ते था ही था ना, इस्लामिक तो सही है, लेकिन किस्सा इस्लामिक नहीं है वो नहीं। हाँ, पर मैं मेरे ज़हन में एक गल आई कि ये इस तरह भी तकिया कशा दी सकना, पर ये बाकी सोशल और जेड़ा कल्चरल है वो भी ज्यादा ज़ाहिरा उससे बिल्कुल ही हट के काम होना पिया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आ ये कहानी जेडी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग ही कहानी ते इस मैं वजह दसनी है क्योंकि तुसा मतलब जेडे किस्से मैं पढ़े हीर रांझा ते मिर्जा साहब, उस विच ना इस तरह ना क्लैश नहीं, पता नहीं बाकी और किसे किसे इस तरह ना क्लैश हो सी कि नहीं। तुसा ना कि रांझे हीर रांझा विच भी ना जेड़ा मर्द औरत नी लड़ाई होनी पी, वो सहती नी लड़ाई होनी पी रांझे नाल, ये इस तरह नहीं कोई मैं जेड़ा क्लैश है ना वो नहीं तकिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसा ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਇਟ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। मैं ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿੱਸਾ, ਔਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਵਿਰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੂਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਹੂ ਪੀਆਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਪੀਆਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ, ਪੂਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ,
ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-4 ਬੰਦਾ ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੰਘੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ 15 16 17ਵੀਂ ਸਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੂਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਉੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਨਾਥ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਜਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। I'm just making a point. Maybe it might be a wild imagination, part of my imagination, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ sexuality is very much part of our physical and mental condition. Keeping that in mind as reality, physical ਤੇ mental, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੋਗੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ he's never been touched, polluted by any woman, so I will be the first one. ਔਰ of course ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ possession less ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ possession ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ he will accept me as I am, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ।
ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੀडम ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਈਗੋ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता उसकी। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेक्स नहीं है सही साहब। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜੋਗੀ ਹੈ। सही। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਸ਼ਾਵਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀडम ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖੈਰ जोगी ਨਾਲ औरत की कोई मर्द भी ट्रैवल करेगा तो नाल चलेगा तो बड़ा इजी रहेगा क्योंकि वो डिजायर्स कोई नहीं होंदियां, वो मार बैठे अपनी सारी डिजायर्स ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ पोलाइट और सबमिसिव जी कैरेक्टर है। ठीक है जी, मैं बस और तो सारियां गल्लां होई गईयां ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी किशोर जी, तुसी नहीं कुछ कहना? नहीं डॉक्टर साहब, जुबैर साहब बस और तो कोई मैं ऐड नहीं करना। मैं अगली बारी वो जड़ा इंट्रोडक्शन दिता है वो मैं पूरा पढ़ी किनसा ते उस चों फिर अगर कोई चीज शेयर करनी होई ते करी किनसा। हाँ वो पढ़ के ते तुसी साडू भी दसना कुछ जी वो के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ YouTube ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸਿਸ ਗੈਪਸ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਔਰ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਇਨਸੋਨੇਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲੋ। ठीक है जुबैर साहब, मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ते इजाजत लेने तेरे को। ठीक है।